So good evening all, welcome to Veranda race. I hope the AV is clear. So good evening everyone. இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா இந்த averages topic base பண்ணி இதுவரைக்கும் கேட்ட previous year questions. So எல்லாத்துலயுமே SSC CGL CHSL MTS so இது எல்லாத்துலயுமே கேட்கப்பட்ட averages based previous years questions தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம். Right. So let's begin. So before we begin, very important announcement. So coming Sunday எல்லா Veranda race branchesலயும் பாத்தீங்க அப்படினா orientation session அப்படின்றது கண்டக்ட் பண்றோம். So அதுல அடுத்ததா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா around 4 lakh vacancies எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அதுல primarily railwaysல வந்து பாத்தீங்கன்னா around 3 lakh vacancies வரும் அப்படினு சொல்றாங்க. So அதுக்கு என்னென்ன பண்ணனும் அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு கைடன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக நம்மளுடைய Veranda raceல எல்லா branchesலயும் orientation sessionன்றது வைக்கறாங்க. அதுல இன் பர்టిక్యులர் சென்னையில வந்து பாத்தீங்க அப்படினா GR காம்ப்ளெக்ஸ்ல அதாவது ஆடி ஷோரூம் ஆப்போசிட்ல இது எங்க இருக்கு அப்படினா நந்தனம்ல இருக்கு. So இங்க இருக்க கூடிய ஷோரூம் GR காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருக்க கூடிய நம்மளுடைய Veranda race பில்டிங்ல பாத்தீங்க அப்படினா நாங்க orientation session conduct பண்றோம். So அத வந்து நீங்க ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. Right. So let's begin with today's topic. Right. In the first 20 overs of a cricket game, the average run rate was 5.50. Right. What should be the required average run rate in the remaining overs to achieve a target of 290 runs? Right. இப்போ first 20 oversல average run rate is 5.50. இப்போ இது number of overs, இது average run rate. So இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு நாம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிடலாம். So இது எதோடைய டோட்டல்? First 20 overs உடைய டோட்டல். So first 20 overs உடைய டோட்டல் என்னவா இருக்கும்? 20 into 5.5. So first 20 overs total. Right. இப்போ what should be the required average run rate in the remaining 30 overs to achieve a target of 290 runs? So remaining oversல average run rate எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. So remaining oversல average run rate நான் ஒரு x அப்படினு ஃபிக்ஸ் பண்றேன். So 30 oversல average x ன்னு கொடுக்கறாங்க. So last 30 overs. So last 30 overs உடைய total வேணும் அப்படினா என்ன பண்ணனும்? So மொத்தம் 30 ஓவர் இருக்கு, average run rate is x. So இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணனும். So 30x. இப்போ 290 runs தான் டார்கெட். அப்ப first 20 ஓவர்ஸ்ல டோட்டல் 20 into 5.5, last 30 ஓவர்ஸ்ல டோட்டல் 30x. So இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு டார்கெட் கிடைக்கும். So the target is 290 runs. So 20 into 5.5 plus 30x. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா the target கிடைக்கும். So the target is 290. Right. So 20 into 5.5. So 5.5 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 11 வரும். So 11 எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 0 ஆட் பண்ணிக்கணும். So 110 plus 30x is equal to 290. இந்த 110 equal to அந்த சைட் சப்ட்ராக்ஷன்ல போயிடும். So 290 ல இருந்து 110 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா என்ன வரும்னா 180 வரும். So 30x is equal to 180. So 0 0 cancel, x is equal to 6. So the answer is option C. 6 is the right answer. So yes, the answer is 6. Right. So very good. So very good Viji. So very good. Right. So the answer is 6. Right. Okay. So that Chinese also the answer is 6. Very good. Right. So next question. Okay. A library has an average of 502 visitors on Sundays, 475 on Saturdays and 340 on weekdays. What is the average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday? Right. So if a library has average visitors of 502 on Sundays. So average Sundays la வந்து பாத்தீங்கன்னா 502 visitors வராங்க. Saturdays la average 475 visitors வராங்க. Weekdays la 340 visitors வராங்க. What is the average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with the Sunday? So இப்போ ஒரு month இருக்கு, அந்த monthல 30 days இருக்கு, அந்த month Sunday start ஆகுது. So Sunday start ஆற அந்த monthல average எவ்வளவு visitors வராங்க அப்படினு கேக்குறாங்க. Right. So இப்போ
டோட்டலை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை எதால் டிவைட் பண்ணணும், 30ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ டோட்டல் டிவைடட் பை 30. ஏன்னா இந்த மந்தில் மொத்தம் எத்தனை டேஸ் இருக்குது, 30 டேஸ் இருக்குது. ரைட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அந்த மந்த் எந்த டேல ஆரம்பிக்குது, சண்டேல ஆரம்பிக்குது. ஸோ இப்போ 4 வீக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ 4 வீக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டா அதில் 4 டைம்ஸ் வீக் டேஸ் இருக்கும், 4 சண்டேஸ் இருக்கும், 4 சாட்டர்டேஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த மந்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த மந்த் இஸ் சண்டே. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சண்டே அப்படின்னா அடுத்ததாக 8, 15, 22, 29. ஸோ இப்போ 1, 8, 15, 22, 29 எத்தனை சண்டேஸ் இருக்கு, 5 சண்டேஸ். ரைட். ஸோ சண்டே அந்த மந்த் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 5 சண்டேஸ் இருக்கும். அடுத்ததா சாட்டர்டேஸ். ஸோ சாட்டர்டேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 6, 13, 20, 27. ஸோ எத்தனை சாட்டர்டேஸ் இருக்கும் அப்படின்னா 4 சாட்டர்டேஸ் இருக்கும். சாரி, சாட்டர்டேஸ் எத்தனை இருக்குன்னா 4 சாட்டர்டேஸ், 6 கிடையாது. 7, 14, 21, 28. ஸோ 6ன்றது ஃப்ரைடே. சாரி. ஸோ எத்தனை சாட்டர்டேஸ் இருக்கும் அப்படின்னா 7, 14, 21, 28. ஸோ எத்தனை சாட்டர்டேஸ், 4 சாட்டர்டேஸ். ஸோ இப்போ அந்த மந்தில் மொத்தம் 30 டேஸ், அதில் 5 சண்டே 4 சாட்டர்டே. அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ டேஸ் இருக்கு, 21 டேஸ். அந்த 21ன்றது என்னவா இருக்கும், வீக் டேஸாக இருக்கும். ஸோ 21ன்றது வீக் டேஸாக இருக்கும். ரைட். ஸோ இப்போ 5 சண்டேஸ் 4 சாட்டர்டேஸ் 21 வீக் டேஸ். ஸோ இப்போ சண்டேஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜாக 502 விசிட்டர்ஸ் வராங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை சண்டேஸ் இருக்குது, 5 சண்டேஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு சண்டேக்கு 502 விசிட்டர்ஸ் அப்படின்னா 5 சண்டே. அப்போ எவ்வளோ இருக்கும், 502 into 5. ஸோ 502 into 5 will be 2510. ஸோ இப்போ சண்டேஸில் மொத்தமாக எவ்வளோ விசிட்டர்ஸ் வராங்க, 2510. அடுத்ததா சாட்டர்டேஸ், 4 சாட்டர்டேஸ் இருக்குது, ஒரு இதுக்கு 475. ஸோ 475 into 4. ஸோ 475 into 4 will be, ஸோ 475 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா 915 வரும். ஸோ 950 into 2 that will be 1900. ஸோ 1900 visitors on Saturdays. ப்ளஸ் எத்தனை வீக் டேஸ் இருக்கு, 21 வீக் டேஸ் இருக்கு. ஒரு வீக் டேக்கு எத்தனை விசிட்டர் வராங்க, 340. ஸோ 21 into 340. ஸோ 21 into 340னா உங்களுக்கு 4. ஸோ 8, 6 இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா 4, 7140 அப்படின்னு வருது. ஏன்னா 340 21ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ 34 into 21. ஸோ 34 into 21 உடைய வேல்யூ இப்படி தான் வரும். ஸோ 714னு வரும், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 0. ஸோ 7140 the whole divided by 30. இதுதான் வந்து total divided by number of days or number of இது, that is equal to 30. ரைட். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 0104 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 5. அடுத்ததா 5, 9, 14, 14 plus 1, 15, remaining 1. 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 4 plus 11, 11. So 11, 550 divided by 30 அப்படின்னு வரும். So 0, 0 cancel. So 1155 3ஆல் டிவைட் பண்ணும். So 1155 3ஆல் டிவைட் பண்ணா 3 times. அடுத்ததா 2 வருது, 25ன்றது 8 times போகும். So 15, 15ன்றது 5 times போகும். So 385. So option D, 385 is the right answer. Right. ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டோட்டல் அதை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எவ்வளோ டேஸ் இருக்குது, 30 டேஸ் இருக்குது. ஸோ டோட்டல் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டேஸ். ஸோ 30ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் 385. ஜஸ்ட் அ மினிட். Right. So the answer is 385 is the right answer. Right. Okay. So next question. Okay. The average salary of a person for the months of February, March, April and May is 12,000.
ஸோ இந்த 4 மாதத்துக்கு ஆவரேஜ் சேலரி 12,000 சொல்கிறாங்க. ஸோ எத்தனை மாதம் இருக்குது? 1 2 3 4. ஸோ இந்த 4 மாதத்துடைய டோட்டல் என்னவாக இருக்கும்? உங்களுக்கு இந்த 12,000 இந்த 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ டோட்டல் வில் பி 48,000. ஸோ இந்த 48,000ன்றது என்னது? ஃபெப் ப்ளஸ் மார்ச் ப்ளஸ் ஏப்ரல் ப்ளஸ் மே. ஃபெப் ப்ளஸ் மார்ச் ப்ளஸ் ஏப்ரல் ப்ளஸ் மே இஸ் ஈக்குவல் டு 48,000. ரைட். இப்போ and that of the months of March, April, May, June is 13,000. ஸோ மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் இந்த 4 மாதத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் சேலரி வந்து 13,000. ஸோ 4 மாதத்துக்கு ஆவரேஜ் 13,000னா இப்போ டோட்டல் சேலரி வேணால் இந்த 13,000 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 13,000 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 52,000 அப்படின்னு வரும். ஸோ இந்த 52,000ன்றது என்னது? மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன். ரைட். இப்போ எனக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் ஹிஸ் சேலரி ஃபார் த மந்த் ஆஃப் ஜூன் இஸ் 8,000. ஸோ ஜூன் மந்த்துக்கு அவருடைய சேலரி 8,000ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ இதில் 8,000ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மார்ச் ப்ளஸ் ஏப்ரல் ப்ளஸ் மே தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 8,000 ஈக்குவல் டு அந்த சைட் சப்ராக்ஷனில் போயிடுது. ஸோ 52,000 மைனஸ் 8,000 வில் பி 44,000. ரைட். இப்போ எனக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் சேலரி ஃபார் த மந்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி. ஸோ ஃபெப்ரவரி மந்த் அவருடைய சேலரி என்ன? ஸோ இப்போ மார்ச் ப்ளஸ் ஏப்ரல் ப்ளஸ் மே 44,000 இருக்குது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். ஃபெப் ப்ளஸ் மார்ச் ப்ளஸ் ஏப்ரல் ப்ளஸ் மே இது 48,000 கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதை அப்படியே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஃபெப்ரவரி ப்ளஸ் மார்ச் ப்ளஸ் ஏப்ரல் ப்ளஸ் மே இதோடைய வேல்யூ 44,000. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 48,000. ஸோ இந்த 44,000 ஈக்குவல் டு அந்த சைட் சப்ராக்ஷனில் போயிடும். ஸோ ஃபெப் இஸ் ஈக்குவல் டு 4,000. ஸோ ஹிஸ் சேலரி ஃபார் த மந்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி இஸ் 4,000. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஜஸ்ட் மினிட், உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு லோட் ஆகலை. ரைட். So the answer is option C. 4,000 is the right answer. Very good. Right. Okay. So Dachayani, Vijay, very good. Right. So எப்படி 5 Sunday 4 Saturday find out பண்ணுறது? இப்போ ஒன்றும் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டே சண்டேன்னு சொல்லிட்டாங்களா? ஸோ லாஸ்ட் சம்மில் ஃபர்ஸ்ட் டே சண்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ரைட். ஃபர்ஸ்ட் டே சண்டே அப்படின்னா 1 அடுத்ததா 8 அடுத்ததா 15 அடுத்ததா 20 1 அடுத்ததா 8 15 22 29 இது எல்லாமே என்னவா இருக்கும்? சண்டேவா இருக்கும். ஸோ 29 சண்டே அப்படின்னா 30ன்றது மண்டே. ஸோ இப்போ 5 சண்டேஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ சண்டே 1 ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா 1 2 3 4 5 6 7 7ன்றது என்னவா இருக்கும்? சாட்டர்டேவா இருக்கும். ஸோ 7 14 21 28 அதுக்கு அடுத்ததா 35ன்னு வராது, ஏன்னா 30 டேஸ் தான் அந்த மந்தில் இருக்குது. ஸோ 7 14 18 14 21 28 இதெல்லாம் தான் சாட்டர்டேஸ். ஸோ 5 சண்டே 4 சாட்டர்டே, அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ டேஸ் இருக்குது? 21. அது வீக் டேஸாக இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும். ரைட். ஸோ குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே. தி ஆவரேஜ் ஆஃப் 24 numbers is 26. The average of first 50 numbers is 23 and that of last 8 number is 33. Find the 16th number. Right. So 24 numbers உடைய average 26ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 26 numbers உடைய total 26 numbers உடைய total வேணும்னா மொத்தம் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது? சாரி 24 numbers உடைய டோட்டல். ஏன்னா 24 numbers உடைய average 26ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 24 numbers உடைய டோட்டல் வேணும்னா 24 into 26. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா 24 into 25. ஸோ 24 into 25 will be 600. ஸோ 600 plus 24 6 to 4 வரும். 6 to 4. ரைட். இப்போ ரைட். நெக்ஸ்ட், தி ஆவரேஜ் ஆஃப்
first 50 numbers is 23. First 15 numbers உடைய average 23 சொல்றாங்க. First 15 numbers உடைய total. First 15 numbers உடைய total வேணும்னா இந்த 15 23 ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணனும். So 15 into 23. So 15 into 20 300. 300க்கு 15 into 3. So 15 into 3 is 45. Add பண்ணீங்கன்னா 345. So first 50 numbers உடைய total வந்து 345. And that of last 8 numbers is 33. So last 8 numbers last 8 numbers total. Last 8 numbers உடைய total வேணும்னா என்ன பண்ணனும்? மொத்த 8 numbers இருக்கு. Average is 33. So இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணனும். So 8 into 33. So 240 plus 24 264. Right. இப்போ எனக்கு என்ன கேக்குறாங்கன்னா find the 16th number. So இப்போ இதுல 15 numbers இருக்கு. இது last 8 numbers. So last 8 numbersனா 24 23 22 21 20 19 18 17. So இது 1 to 15. இது வந்து 17 to 24. அப்ப missed out number என்னது 16. So missed out number இங்க நடுவுல இருக்கக்கூடிய நம்பர் 16. So இது 1 to 15. இது 17 to 24. நடுவுல இந்த 16th நம்பர் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாதான் எனக்கு இந்த 24 நம்பர்ஸ் உடைய டோட்டல் கிடைக்கும். ஸோ இந்த 16th நம்பரை நான் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த 24 நம்பர்ஸ் உடைய டோட்டல் வேணும், which is nothing but 624. இது வேணும் நான் என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் 50 நம்பர்ஸ் உடைய டோட்டல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 50 நம்பர்ஸ் உடைய டோட்டல் இஸ் 345 plus 16th number which is x plus last 8 numbers உடைய டோட்டல் which is nothing but 264. So right side ல உள்ளது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 9. So 34 plus 26 is 609. So 609 plus x is equal to 624. இந்த 609 equal to இந்த side subtraction ல போயிடும். So x is equal to 15. Right. So Darshini very good, Vijay very good. The answer is option B. 15 is the right answer. Right. So next question. Okay. In a company with 600 employees, the average age of male employees is 42 years and that of the female employees is 41 years. If the average age of all the employees in the company is 41 years 9 months, then the number of female employees is. இப்போ எனக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படினா, right, in a company with 600 employees. So ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அந்த கம்பெனில 600 employees இருக்காங்க. அந்த கம்பெனில மேல் எம்ப்ளாயீஸ் ஓட ஆவரேஜ் ஏஜ் இஸ் 42, ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் ஓட ஆவரேஜ் ஏஜ் 41 னு சொல்றாங்க. இப்போ எல்லா எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் ஆவரேஜ் ஏஜ் எடுத்தா 41 years 9 months அப்படினு வருது. The company or the number of female employees is right. ஸோ இப்போ இந்த கம்பெனியில் எத்தனை மேல் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க, எத்தனை ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ எக்ஸ் இஸ் மேல் எம்ப்ளாயீஸ், ஒய் இஸ் ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ். எக்ஸ் இஸ் மேல் எம்ப்ளாயீஸ், ஒய் இஸ் ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ். இப்போ எனக்கு இந்த கம்பெனியில் மொத்தம் எத்தனை எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க? 600. ஸோ மேல் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா எனக்கு எவ்வளோ வரும்? 600. ஸோ மேல் எம்ப்ளாயீஸ் இஸ் எக்ஸ், ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் இஸ் ஒய். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 600. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. இப்போ எனக்கு ரெண்டாவது ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் மேல் எம்ப்ளாயீஸ் இஸ் 42 years. ஸோ இப்போ மேல் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாரோட ஏஜையும் ஆட் பண்ணிட்டு அதை எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க, எக்ஸ் மேல் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாரோடைய டோட்டலி எக்ஸால் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும்? 42 வரும். ஸோ மேல் எம்ப்ளாயீஸ் டோட்டல், மேல் எம்ப்ளாயீஸ் டோட்டல் ஏஜ் இது வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? மொத்தம் எக்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க, ஆவரேஜ் இஸ் 42. ஸோ எக்ஸையும் 42வையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், விச் இஸ் நத்திங் பட் 42x. அதே மாதிரி ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் டோட்டல் ஏஜ். ஸோ ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் உடைய டோட்டல் ஏஜ் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? மொத்தம் எத்தனை ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க, ஒய் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க,
அவங்களுடைய average age is 41. So y into 41, which is nothing but 41y. Right. இப்போ எனக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, if the average age of all the employees in the company is 41 years 9 months. So 41 years 9 months. So 9 months இதை நீங்க இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா 3/4 னு வரும். ரைட்டா? ஏன்னா 9 months இதை இயர் கன்வெர்ட் பண்ணா 12 ஆல டிவைட் பண்ணனும். So 9/12, which is nothing but 3/4. So இந்த 3/4 நீங்க டெசிமல்ல எழுதுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 0.75 அப்படினு கிடைக்கும். So average of all employees is 41.75. Average of all employees is 41.75. So all employees so all employees மொத்தம் எவ்வளவு இருக்காங்க? உங்களுக்கு 41.75 ன்றது average into மொத்தம் எவ்வளவு எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க? 600. So 41.75 into 600. So இதுதான் average of all the employees இருக்கும். ரைட். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நாம் எதோடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு y உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஆல் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஆல் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாம் ஆல் எம்ப்ளாயீஸோடைய டோட்டல் தான் இது. எதோடைய டோட்டல்? ஏஜஸோடைய டோட்டல். ஸோ ஆல் எம்ப்ளாயீஸோடைய ஏஜஸோடைய டோட்டல்லாம் என்னது? மேல் எம்ப்ளாயீஸோடைய டோட்டல் 42x, ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸோடைய டோட்டல் 41y. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணணும்? ஆட் பண்ணணும். So 42x plus 41y, this is equal to 41.75 into 600. So இதோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 600, ரெண்டு 0 இருக்கா, அதனால இது ரெண்டு பிளேஸ் தள்ளி வந்துரும். So 4175. So 4175 நாம 6 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா போதும். So 42x plus 41y is equal to 4175 into 6. So 6 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 30 remaining 3, 45 remaining 4, 10 remaining 1, 25. So 25050. So 25050. So இது equation number 2. So இப்போ ரெண்டு equation இருக்கு. x plus y is equal to 600. ரெண்டாவது equation 42x plus 41y is equal to 25050. ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நாம் எதோடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்? y உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் இஸ் y. ஸோ அப்போ அதில் y உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா எதை எலிமினேட் பண்ணணும்? x-ஐ எலிமினேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ x-ஐ எலிமினேட் பண்ணணும்னா இந்த ஈக்குவேஷனை த்ரூ அவுட்டாக எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்? 42 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இதை த்ரூ அவுட்டாக 42 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணால் 42x plus 42y, this is equal to 42 into 6. So 240 plus 12, 252 னு வரும். So 25200. ஸோ இப்போ இதுலேருந்து இதை நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா 42x 42x கேன்சல் அவுட் ஆயிரும். 42y minus 41y, that will be y. That is equal to 25200 25050. So 25200லேருந்து 25050 சப்ராக்ட் பண்ணா 150. So y is equal to 150. So the answer is 150 is the right answer. Right. Mixed alligation method. Okay, right. So very good. The answer is 150. So Darshini Viji, very good. The answer is 150. Right. இங்க மிக்சர் ஆன அலிகேஷன் கான்செப்ட் நாம இன்னும் பார்க்கலாம். அதனால அந்த மெத்தட் நான் சஜஸ்ட் பண்ணல. So இது ஈக்குவேஷன் சால்விங் மெத்தட்ல போடும்போது உங்களுக்கு you will get the same answer as 150. Right. So next question. Okay. The number of visitors every hour in a shop from 1 p.m. to 8 p.m. on Monday were recorded as 7, 10, 15, 22, 6, 4 and 13. So the arithmetic mean of visitors. See, arithmetic mean or geometric mean. So arithmetic mean அப்படினா என்ன பண்ணனும்? எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு அத 7 எவ்வளவு என்ட்ரிஸ் இருக்கோ அதால டிவைட் பண்ணனும். Geometric meanனா எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு எவ்வளவு என்ட்ரிஸ் இருக்கோ அதால டிவைட் பண்ணனும். So arithmetic mean, so எத்தனை entries இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7 entries இருக்கு. So இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு 7 ஆல டிவைட் பண்ணனும். So இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கனா 17 plus 15 32, 32 plus 22 will be 54, 60, 64, 64 plus 13 77 அப்படினு வரும்.
So 77 divided by 7, which is nothing but 11. So the answer is option D. 11 is the right answer. 11. It is 11. It is not 10. It is 11. Right. Okay. Or இதுக்கு இன்னொரு டெக்னிக் சொல்லலாம். ஸோ நடுவில் ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நடுவில் உள்ள வேல்யூவை நான் என்னென்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா இந்த 11 ஒரு வேல்யூவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆர் 15 ஒரு வேல்யூவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ரைட். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு 7 இருக்குது. ஸோ -8. அடுத்ததாக 10 இருக்குது. ஸோ -5. அடுத்ததாக 15 இருக்குது. ஸோ 0. அடுத்ததாக 22 இருக்குது. ஸோ +7. அடுத்ததாக 6 இருக்குது. ஸோ -9. அடுத்ததாக 4 இருக்குது. ஸோ -11. அடுத்ததாக 13 இருக்குது. ஸோ -2. இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு 7ஆல் டிவைட் பண்ணால் யூ வில் கெட் தி சேஞ்ச். அந்த சேஞ்சை இதுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ -13 + 7 -6 -6 + 9 -15 -15 -11 -26 -26 -2 -28. So -28 by 7, which is nothing but -4. So இந்த -4 இதுக்கு இம்பார்ட் பண்ணிங்கன்னா 11 - 4, that is 15 - 4, that is 11. So either ways the answer is 11. So very good. Next question. Okay. The average weight of students in a class was 60.5 kg when 8 students whose average age was 65 kg joined the class. The average weight of all the students increased by 0.9 kg. The total number of students now in the class. So இப்போ கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ரைட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் கிளாஸ் வாஸ் 65 kg. 60.5 kg. எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு தெரியல. இனிஷியலாக எக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. இனிஷியலாக எக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ரைட். ஸோ இப்போ ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் த கிளாஸ் வாஸ் 60.5 kg. அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ இருக்கும்? 60.5 இன்ட்டு எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? எக்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ 60.5 எக்ஸ். இதுதான் இனிஷியல் டோட்டல். ஏன்னா இதுக்கப்புறமா ஒரு சேஞ்ச் ஆகுது. என்ன அப்படின்னா 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ள வராங்க. when 8 students whose average weight was 65 kg joined the class. அடுத்ததா 8 students join பண்றாங்க. 8 students. அந்த 8 students உடைய average weight வந்து 65 kg அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ அந்த 8 students உடைய டோட்டல் வெயிட் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த 65ஐ 8ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 65 × 8. ஸோ 130 × 4 will be 520. ரைட். இந்த 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய டோட்டல் வெயிட் வந்து 520 kg. ரைட். when 8 students whose average weight was 65 kg. ஸோ 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுடைய ஆவரேஜ் வெயிட் 65 சொல்கிறாங்க. இவங்க இந்த கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. தென் தி ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை 0.9 kg. ஸோ எங்கேருந்து 0.9 kg இன்க்ரீஸ் ஆகுது? அந்த 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சோ அதுலேருந்து 0.9 kg இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ இந்த 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் சேர்த்து நீங்கள் ஆவரேஜ் எடுத்தால் என்ன வரும்? 60.5. அதுக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 0.9 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ 60.5 + 0.9 இஸ் 61.4. ஸோ இப்போ இந்த 61.4ன்றது தான் உங்களுக்கு இந்த 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் சேர்த்து கிடைக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் வெயிட். ரைட். இப்போ இந்த கிளாஸில் மொத்தம் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? ஆல்ரெடி எக்ஸ் இருந்தாங்க. இப்போ புதுசாக ஒரு 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ நியூ ஸ்ட்ரென்த் வில் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் 8. எக்ஸ் ப்ளஸ் 8. இப்போ நியூமரேட்டரில் என்ன வரணும்? எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டோட்டலும் இருக்கணும். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டோட்டல் வந்து 60.5 எக்ஸ். அடுத்ததா இவங்களுடைய வெயிட்டு 520. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டோட்டல் வெயிட் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் 8 ஈக்குவல் டு அந்த சைட் மல்டிப்ளிகேஷனில் போகும். ஸோ 60.5x ப்ளஸ் 520 இஸ் ஈக்குவல் டு 61.4x ப்ளஸ் 61.4 × 8. ஸோ 2 ரிமைனிங் 3, 8 + 1 11. ஸோ ரிமைனிங் 1 48 × 8 6 are 48, 48 + 1 491.2 அப்படின்னு வரும்.
ஸோ இப்போ எக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு சைட் கொண்டு வந்துட்டு நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்னொரு சைட் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த 60.5 அந்த சைட் சப்ராக்ஷனில் போகும். ஸோ 61.4 மைனஸ் 60.5 தட் வில் பி 0.9x. இதை அந்த சைட் சப்ராக்ஷனுக்கு கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா 20 மைனஸ் 28.8 வருது. ஸோ 28.8. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட்டை புஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 288 is equal to 9x. ஸோ இந்த 9 ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைட் டிவிஷனில் போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா 3 டைம்ஸ் அடுத்ததா 32. ஸோ எக்ஸோடைய வேல்யூ வில் பி 32. எக்ஸோடைய வேல்யூ வில் பி 32. இட் இஸ் நாட் 35, இட் இஸ் 32. ரைட். ஸோ எக்ஸோடைய வேல்யூ 32. ரைட். இப்போ எனக்கு கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நவ் இன் த கிளாஸ். ஸோ நவ் இன் த கிளாஸ் அப்படின்னா இனிஷியலாக 32 பேர் ஆர் எக்ஸ் பீப்புள் இருந்தாங்க. இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக எத்தனை பேர் உள்ளே வந்திருக்காங்க? 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ளே வந்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ கிளாஸோட ஸ்ட்ரென்த் என்னது? ஆல்ரெடி ஒரு 32, இப்போ ஒரு 8. ஸோ 32 + 8 40 is the right answer. So option B 40 is the right answer. Right. So I hope today's class was useful for everyone. So இன்னொரு interesting topic ஓட உங்களை Monday meet பண்றேன். So thank you everyone. Thank you for watching.